नमस्ते। हमारी हिंदी कक्षा में फिर से आप सबका स्वागत है। हमने 10वीं कक्षा का पहला पाठ, इस पाठ के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में मैंने कहा था और बरसते बादल इस पाठ का कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत जी और कविता पाठ है और वर्ष ऋतु के बारे में वर्णन, सावन मास के वर्णन और पेड़ पौधे पशु पक्षी सब पुलकित होते हैं और वर्षा के समय कैसे होती हैं, सबके रोम शिहर कैसे उठते हैं, ऐसे। और कवि क्या कहते हैं इस पाठ में, इंद्रधनुष के झूले में झूले हम सब जन आइए, ऐसे पिछले पद्य में 4 पद्य दिया गया है। वहाँ पंत जी ने उस चारों पद्यों में हमने सीखा था। अब इस पाठ के अंतर्गत कुछ व्याकरण कार्य भी हैं, उनके बारे में आज हम जान लेंगे। पाठ के बाद जो व्याकरण कार्य होता है उन सबको आप ज्यादा से ज्यादा अधिक प्रयत्न करना चाहिए, आप भी समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब आप परीक्षाओं में प्रश्न दिया जाता है वो हमारे पुस्तक में नहीं हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न आप सब जब हम कहते हैं उन सबको ध्यान से सुनने से ही आप ऐसे प्रश्नों के समाधान दे सकते हैं। इसलिए आप सब आपके टेक्स्ट बुक में पहले वहां देखिए, पेज नंबर 2 में वहां पद्य दिया गया है और इसके बाद पेज नंबर 3 में वहां कुछ व्याकरण कार्य दिया गया है और वहां क्या क्या दिया गया है, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति सृजनात्मकता और भाषा की बात, ये सब दिया गया है। इसके बारे में अब हम जान लेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, इसमें पहला आ दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు రాయండి। उत्तर అంటే సమాధానం అన్నమాట, जवाब दीजिए అని కూడా అడగచ్చు మిమ్మల్ని। पहला प्रश्न देखिए, धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है, इस पर अपने विचार बताइए। धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है, इस पर अपने विचार बताइए। धरती की भूमि శోభాగా, శోభ మానే సౌందర్య, అందంగా ఉండటానికి గల కారణం వర్ష, వర్షమే, వర్షం పడబట్టే భూమి అనేది అందంగా ఉంది అని అంటున్నారట అందరూ। ఇస్ పర్, మరి దీని మీద మీ యొక్క ఆలోచనలు చెప్పండి అని చెప్పి అంటున్నారు। घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा प्रश्न, घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। घने అంటే దట్టంగా వచ్చేయటం అన్నమాట మేఘాలు, మేఘాలని వర్ణించండి, మీ మాటల్లో వర్ణించండి। మేఘాలు ఎలా ఉంటాయి, వర్షం పడుతున్నప్పుడు మేఘం యొక్క అందం అనేది ఎలా ఉంటుంది, వర్ణించండి। నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆలో చూడండి, వాక్య ఉచిత క్రమమే లిఖియే, వాక్యాలని ఉచిత క్రమంలో రాయండి। అంటే ఇక్కడ శబ్దాలు ఇచ్చారు, కొన్ని జంబుల్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు, వాటిని మీరు రీరైట్ ద సెంటెన్స్ అనమాట। సెంటెన్స్ని మళ్ళీ రాయాలి, మీరు తప్పుగా ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని కరెక్ట్గా మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకొని సెంటెన్స్ రాయాలి। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ 3 కూడా మనకి పోయంకి సంబంధించిన లైన్సే ఉంటాయి, వాటిని మీరు జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి। ఫస్ట్ వన్ ఏమంటున్నారు, హే झम झम బరస్తే झम झम మేఘ్ కే సావన్ అని చెప్పి ఇచ్చారు। ఇక్కడ చూసారా, వర్డ్స్ ఏమి క్రమంలో లేవు, ఇక్కడ అంతా अनुचित रूप से है, सब शब्द अनुचित रूप से है, आपको उचित क्रम में लिखना चाहिए। झमझम झमझम सावन के मेघ बरसते हैं, ऐसा लिखना चाहिए। पहला मैंने कहा था झमझम झमझम सावन के मेघ बरसते हैं, झमझम झमझम అని సావన్ కే, సావన్ అంటే ఏం చెప్పాను, శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు వర్షిస్తాయి అని ఫస్ట్ దానికి నేను సమాధానం చెప్పాను। ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ మీరు చేయాలన్నమాట ఆన్సర్। సెకండ్ వన్ చూడండి, గగన్ మే గర్జన్ గుమడ్ గుమడ్ గిర్ భర్తే మేఘ, గగన్ మే గర్జన్ గుమడ్ గుమడ్ గిర్ భర్తే మేఘ, దీనికి మీరు రాయండి, పోయంని చూసి రాయటానికి ప్రయత్నించండి। धरती पर झरती धाराएं पर धाराओं, धरती पर झरती धाराएं पर धाराओं। अब ये देखिए, नीचे दिए गए भाव की पंक्तियां लिखिए।
ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఈ మూడింటికి భావాలు ఇచ్చారు. పద్యాలు అక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వాటి యొక్క భావాలు ఇచ్చారనమాట. ఒక వాక్యం 2 వాక్యాల్లో భావాలు ఇచ్చారు. ఈ భావాలకి సంబంధించినటువంటి పద్యంలో కొన్ని వాక్యాలు ఉంటాయి. ఆ వాక్యాలని పంక్తులు ఉంటాయి. ఆ లైన్స్ని మీరు రాయాలన్నమాట సెలెక్ట్ చేసి. पहला वन देखिए, बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है और मन दिन में ही सपने देखने लगा है। पहला वन क्या है? बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है और मन दिन में ही सपने देखने लगा है। ఇక్కడ మనకి ఈ పద్యానికి ఈ భావానికి సంబంధించినటువంటి లైన్ ఏమొస్తుంది మనకి? झमझम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के దిన్కే తమమే సప్నే జాగతే మన్కే అనేటువంటి లైన్ ఉంది చూడండి. ఈ భావానికి సంబంధించి ఆ లైన్స్ రాయాలన్నమాట మీరు. అలాగా రెండో దానికి మూడో దానికి మీరు రాయడానికి ప్రయత్నించండి. సెకండ్ వన్ చూడండి, మిట్టీ కే కణ్ కణ్ సే కోమల్ అంకుర్ ఫూట్ రహే हैं। मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूट रहे हैं। तीसरा देखिए, कवि चाहता है कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूलों में झूले। कवि कहता है कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूलों में झूले। आप लिखिए। पहला वन मैंने कहा था और दूसरा तीसरा आपको लिखना चाहिए। और ये कॉलम देखिए, पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक पद्य दिया गया है, इस पद्य को देखकर प्रश्नों का समाधान लिखना चाहिए आपको। बादल और बूंदे बंद किए हैं बादल ने, अंबर के दरवाजे सारे नहीं नजर आता है, सूरज ना कहीं चांद सितारे, ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, ओ प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे। बादल और बूंदे बंद किए हैं बादल ने, अंबर के दरवाजे सारे नहीं नजर आता है, सूरज ना कहीं चांद सितारे, ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, हो प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे। బాదల్ और బూందే, బాదల్ అంటే మేఘాలు, బూందే అంటే డ్రాప్లెట్స్ అన్నమాట, వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఈ రెండు కూడా బంద్ కియే హే, బంద్ చేసేసాయి బాదల్నే, మేఘాలు మొత్తం ఆకాశం అంతా చుట్టేశాయి. అంబర్కే, ఆకాశాన్ని మూసేసినట్టుగా, దర్వాజా అంటే ఏమిటి? తలుపులు అన్నమాట, తలుపులు వేసేసినట్టుగా ఆకాశం అంతా మేఘాలు నిండిపోయినాయి. మరి ఏం కనబట్టల్లా? మరి ఆకాశం అంతా మబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, ఏమైనా కనబడతాయో? మనకి ఏం కనబడవు కదా. నజర్ ఆతా హే, నజర్ అంటే నహీ నజర్ ఆతా హే, నజర్ అంటే దృష్టి కదా, మనకేం కనిపించటల్లా. ఏమేం కనిపించటలేదు? సూరజ్, సూర్యుడు కనిపించటలేదు. కహీ చాంద్ సితారే, చంద్రుడు, సితారా, సితారా మానే స్టార్ అన్నమాట, చుక్కలు, ఇవేం కూడా కనిపించటల్లా. ఐసా మోసం దేక్కర్, మోసం అనే యహా క్లైమేట్, వాతావరణం అన్నమాట. అటువంటి వాతావరణాన్ని చూసి చిడియోనే బి పంక్ పసారే, పక్షులు కూడా ఎంతో ఆనందంగా, పంక్ అంటే ఏమిటి? రెక్కలు అనమాట, పసారన అంటే టపటపా అని కొట్టుకోవడం అనమాట, చక్కగా రెక్కలు కొట్టుకుంటూ చక్కగా ఎగురుతున్నాయి ఆకాశంలో. హో ప్రసన్న धरती के वासी, धरती के वासी, धरती के वासी माने धरती में जो निवास हो रहे हैं वो सब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, जीव जंतु सभी పంక్ పసారి ప్రసన్న ధరతి, అటువంటి భూమి మీద ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా సంతోషంతో నబ్కి ఓర్ నిహారే, నిహార్నా మనే దేఖనా, నబ్కి ఓర్, కిస్కి ఓర్ నిహార్ రహే హే? నబ్కి ఓర్, ఆకాశం వైపుకి అందరూ చూస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఇస్నే అంబర్ కే దర్వాజే బంద్ కర్ దియే హే. అంబర్ కే దర్వాజే, అంబర్ ఆకాశం యొక్క తలుపులు మూసేసింది ఎవరు? ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ లో ఇచ్చారు కదా, బాదల్లో బూందే బంద్ కియే అని ఇచ్చారు కదా, దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనకి, ఈ ఆప్షన్స్ ని బట్టి మీరు ఒకటి తీసుకుని ఆన్సర్ చేయండి. పంక్ కిస్నే పసారీ హే, चिड़िया, मौसम, धरती, सितारे। पद्यांश में आया युग्म शब्द क्या है? युग्म शब्द माने రైమింగ్ వర్డ్స్ అన్నమాట, రైమింగ్ వర్డ్స్. ఇక్కడ రైమ్ ఒక రకమైన ఆ శబ్దం పలకంగానే మనకి
సేమ్గా వస్తూ ఉండాలన్నమాట ప్రొనౌన్సియేషన్. మనకి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటాయి రైమింగ్ వర్డ్స్ అని అంటాము. అలాంటి రైమింగ్ వర్డ్ ఇక్కడ ఏముంది, పక్క పక్కన రావాలన్నమాట. బాదల్ అంబర్, సూరజ్ చాంద్, చాంద్ సితారా, ధర్తీ వాసి. అది పద్యంలో ఉంటుంది ఆ వర్డ్, మీరు కనిపెట్టి రాయండి. ధర్తీకే లోగ్ కిస్ ఓర్ నిహార్ రహే హై. భూమి మీద ఉన్న ప్రజలు ఎటువైపు చూస్తూ ఉన్నారు. చిడియా, నబ్, బాదల్, చాంద్. ఇస్ కవిత కా విషయ హై. మరి ఈ కవితలో ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాం అనుకోండి, మనం దేని మీద చెప్తున్నాం, ఏ టాపిక్ అనేది మనకి తెలియాలి కదా. ఇక్కడ కూడా అసలు ఈ పద్యంలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ప్రకృతి, సూరజ్, తారే, అంబర్, ఈ నాలుగిట్లో వేటి గురించి చెప్పబడింది ఈ పద్యంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ కింద చూడండి, అభివ్యక్తి సృజనాత్మకతలో చూడండి, ఆ అనే కాలంలో చూడండి. ఇన్ ప్రశ్నోంకి ఉత్తర్ 3-4 పంక్తిयों में लिखिए. ఈ ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు 3-4 వాక్యాల్లో రాయండి. వర్ష సభీ ప్రాణిयों के लिए जीवन का आधार है कैसे. వర్ష సభీ ప్రాణియోं के लिए, ప్రాణులన్నిటికీ కూడా వర్షం అనేది చాలా అవసరము. నిజమే కదా, వర్షం లేకపోతే ఎవరం ఉండలేం కదా, జీవితానికి ఆధారం అన్నమాట. ఎందుకు అలాగా, కైసే అని అంటున్నారు, ఎందుకు అని. వర్ష ఋతువుకి ప్రాకృతిక సౌందర్య పర్ అప్నే విచార్ బతాయే. వర్ష ఋతువు యొక్క ప్రకృతి అందం అనేది ఎలా ఉంటుంది మీ మాటల్లో వర్ణించండి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఆమె देखिए बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए. బరస్తే బాదల్ అనేటువంటి పాఠంలో, ఈ కవితా పాఠంలో ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని వర్ణించడం జరిగింది, మీ మాటల్లో రాయండి. ఈ అనేటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రకృతి సౌందర్య పర్ చోటీసి కవిత లిఖియే. కవిత మీరు రాయాలట, ఓన్గా ఏదైనా ప్రకృతి సంబంధించినటువంటి ఒక కవిత రాయాలట. తర్వాత ఈ అనే క్వశ్చన్ చూడండి. ఫిర్ ఆయే జీవన్ మే సావన్ మన్ భావన్, ఐసా క్యూ కహా గయా హోగా స్పష్ట కీజియే. ఫిర్ ఆయే, మరలా రావాలి మన జీవితంలో శ్రావణ మాసము అని ఎందుకు అన్నారు కవి గారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. कोष्टक में दी गई और भाषा की बात देखिए. अब पहला आ देखिए, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए. కోస్టక్ అంటే బ్రాకెట్ అనమాట. ఇలా బ్రాకెట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి అక్కడ ఒక బ్రాకెట్ ఇచ్చి దాంట్లో మీరు ఏం చేయాలో రాశారు, సూచన చేశారనమాట. మీకు ఒక ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారు, దాని ప్రకారంగా మీరు చేయాలి. తరు, గగన్, ఘన్. ఫస్ట్ వన్ తరు కామా గగన్ కామా గన్. इकड़ा कोष्टक में क्या दिया गया है, प्रत्येक शब्द का वाक्य प्रयोग करते हुए पर्याय शब्द लिखिए. पर्याय शब्द माने ये एक से ज्यादा अर्थ देने वाले शब्दों को पर्याय शब्द कहते हैं. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ అర్థాలు ఇచ్చేటువంటి శబ్దాలని పర్యాయ శబ్దాలు అంటారు. వాటినే సమానార్థి శబ్దని కూడా అనొచ్చు. పర్యాయ శబ్దాలు రాయండి. ఒక్కొక్క పదం తీసుకోండి, దానికి పర్యాయ శబ్దాలు రాయండి, ఇంకా సొంత వాక్యంలో రాయండి. ఎలాగా, సపోజ్ తరు అనే వర్డ్ ఉందనుకోండి, దానికి పేడ్, వృక్ష, పాదప్, దరక్త్ అని కూడా అంటారనమాట. ఇవన్నీ పర్యాయ శబ్దాలు. మరి దీనికి వాక్య ప్రయోగం ఎలా చేస్తాను, పేడ్ పర్ పక్షి హే అని వాక్య ప్రయోగం నేను చేశాను అనమాట. అలాగ మీరు గగన్, ఘన్ ఈ రెండు శబ్దాలకి కూడా చేయాలి. सेकंड वन सावन, सपना, सूरज. एक एक शब्द का तत्समरूप लिखिए. तत्समरूप क्या है मैं अगले कक्षा में मैं कह दूंगी. शब्द भेद है यहाँ. ఈ తత్సమరూప్ అనేది ఏంటది అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. గ్రామర్ పాయింట్లో బోర్డ్ మీద మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. థర్డ్ వన్ చూడండి, గణ, వారి, చంద్ర. एक एक शब्द का तद्भव रूप लिखिए. तत्समु तद्भव दोनों. फोर्थ चमचम, तृण तृण, फिर पुनरुक्ति शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए. मैंने कहा था जब एक ही शब्द दो बार आता है, दो से अधिक बार आता है, उन ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द कहते हैं. ऐसे पुनरुक्ति शब्दों से आप एक वाक्य बनाना चाहिए. ऐसे पूछ रहे हैं, यहाँ वाक्य प्रयोग करना चाहिए आपको. और आ में देखिए, इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार कीजिए. వీటిని చదవండి, సూచన ప్రకారం చేయండి. ధారావోं पर धाराएं झरती धरती पर. ధారావో అని ఇచ్చారు, ఇక్కడ ధారాయే అని ఇచ్చారు. అంతర్ స్పష్ట కీజియే. వీటి కింద లైన్ గీశారు కదా. ధారావో అన్నదానికి ధారాయే అన్నదానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చెప్తున్నారనమాట. సెకండ్ వన్ చూడండి, ఇంద్రధనుష్ కే జూలే మే జూలే మిల్ సబ్జన్ అంతర్ స్పష్ట కీజియే. ఈ జూలే అన్నదానికి ఈ జూలే అన్నదానికి ఇక్కడ డాట్ లేదు, ఇక్కడ ఉంది.
ఈ రెండిటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్తున్నారు. థర్డ్ వన్ చూడండి, బాదల్ బరస్తే హే, రేఖాంకిత శబ్ద కా పద పరిచయ కీజియే. బాదల్ అనే దానికి పద పరిచయం చేయండి. మన్ కో భానే వాలా ఏక్ శబ్ద మే లిఖియే, మనసుని ఆనందపరిచేది, మన్ కో భానే వాలా, మన్ భావన్ అని రాయాలన్నమాట. పేడ్ పౌదే పశు పక్షి సమాస్ పేచానియే, ఈ రెండిటికి సమాస్ ఏంటి అని చెప్పాలి. ఇది కూడా నేను బోర్డు మీద మీకు చెప్తాను. ఈ అనే కాలంలో చూడండి, రేఖాంకిత్ శబ్దోं पर ध्यान दीजिए और इस तरह के कुछ वाक्य बनाइए. రేఖ గీసిన పదాలను అబ్జర్వ్ చేయండి, దీంతో కొన్ని వాక్యాలు చేయండి. बरसते बादल अच्छे लगते हैं, झरती धाराएं सुंदर लगती है, गिरती बूंदे चमचम करती है, बहता पानी शुद्ध होता है, बढ़ता हुआ पौधा, खिलते हुए फूल, ఫైల్తీ హుయి సుగంధ్ ఆది అచ్చే లగ్తే హై. ఇలా కొన్ని పదాల కింద లైన్లు గీయటం జరిగింది. వీటికి సంబంధించినవి కొన్ని పదాలు మనం తయారు చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మిగతా చూద్దాం. ఓకే.